आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 ला। महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे। ला 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 ला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉਠਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣੇ ਲਈ ਸਾਕਟਾਂ ਟਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਈ ਸਾਕਟਾਂ ਟਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਈ ਸਾਕਟਾਂ ਟਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ओ प्रकार वालों पढ़ी कलिका साफ टांट रे ऐसे अपने मुंह तो खोल के पर्याय भाषा विच बोले से रूह नु तैयार करते आदे संदेश दे रे धन्यवाद करे लिका साफ टांट रे शलमांग रबा रिडुस लबाओ सकल को प्रवेश लिका साफ टांट रे धन्यवाद देते परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहार दे लिका साफ टांट रे शलमांग रबा रिडुस लबाओ सकल को प्रवेश लिका साफ टांट रे ओ शलमांग रबा रिडुस लबाओ सकल को प्रवेश लिका साफ टांट रे शलमांग रबा रिडुस लबाओ सकल को प्रवेश ओ धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं सीता परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे धन्यवाद के परमेश्वर तुसी आदि ध्यान तो निगा साफ टांट रे ओ शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकल को प्रवेश निगा साफ टांट रे ओ रे 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 रे
होंगे ओ धन्यवाद दे पिता परमेश्वर तुम्हारे अनंत प्रेम दे लिए, तुम्हारी भलाई दे लिए, तुम्हारी कृपा दे लिए। धन्यवाद कर परमेश्वर, तुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर से धन्यवाद कर परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਔਨ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਔਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀ ਸਾਖਟਾਟਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦੀ ਸਾਖਟਾਟ ਰਿਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਸਾਖਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਸਾਖਟਾਟ ਰਿਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ। ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਖਟਾਟ ਰਿਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ Tantare, O Shalamang Raban Duslaba Hosakola Prashliga Sang Tantare Shalamang Raban Duslaba Hosakola Prashta, O Pragadava Padi Kaliga Sang Tantare Shalamang Raban Duslaba Hosakola Prashliga Sang Tantare, the Ravan, the permission, the rapture, the Pelisari. ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ। ਲਿਗਾ ਸਾਖਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਖਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਖਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ। ਓ ਆਖਰਡੀ ਕਰਾ ਲਿਗਾ ਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਸਾ ਲਿਗਾ ਬਰਬਸਾ ਨਮਸਾ ਨੇ ਰਬੋ ਲਿਗਾ ਸਾਖਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ। ਓ ਪ੍ਰਗੜਬਾ ਪੜੀ Kaliga sang tan rish lamang raban redus laba usakala ko praish liga sang tan re akradi kra liga ba honge baramasa liga baramasa na sane ne rebona liga sang tan re o ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਿਗਾ sang tan re o shlamang raban redus laba usakala ko praish liga sang Shlamang Raban Duslaba Usakala ko praisha. O ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਖਟਾਟ ਰਿਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਤੂ ਪੜੀ ਕਲਿਕ ਸਾਖਟਾਟ ਰਿਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਖਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਖਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਖਟਾਟ ਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਰੂਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੇਵਕਾਈ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ ਸਾਖਟਾ ਮਿਸ਼ਨ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਖਟਾ ਰਿਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਿਦੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਜੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਖਟਾ ਰਿਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਿਦੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਖਟਾ ਰੇ ਉਹ ਰੇ 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 ਰੇ
Baba Baba Honge Barabasali Barabasanangasani Bona Liga Santa Trish Lamang Rabar Reduce O Labaho Sakula Ko Brush Liga Santa Tri O Riri Baba Baba Honge Barabasali Barabasanangasani Bona Liga Santa Tri O धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारी बड़ी कृपा दिली धन्यवाद कर परमेश्वर लिखा टाटड़ी ओ शलमांग रबान दुस लबा हो सकला को प्रैश लिखा टाटड़ी धन्यवाद कर परमेश्वर बड़ी सेवकाई दिली प्रभावी दरवाजे खुले धन्यवाद कर परमेश्वर लिखा टाटड़ी शलमांग रबान दुस लबा हो सकला को प्रैश ओ प्रगड़ा बदो पड़ी कलिगा टाटड़ी शलमांग रबान दुस लबा हो सकला को प्रैश लिखा टाटड़ी ओ रे बाबा बाबा होंगे बरवसलिगा बरवसनगसने बोना लिगा टाटड़ी ओ धन्यवाद दे पिता परमेश्वर तुम्हारे सामर्थ उन्होंने न काम कर साड़ी न काम करे धन्यवाद करता परमेश्वर लिगा टाटड़ी ओ शलबांग रबार दुस लबा सकला को प्रैश लिगा टाटड़ी ओ धन्यवाद करता परमेश्वर ऐसे सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦੀ ਸਾਖ ਟਾਟ ਰਿਸ਼ ਲਮਾਂਤ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੂਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਇਸ਼ਟ ਓ prakata ba ligasa tantri shalamang rabar dus labaho sakula ko prishta o prakata ba ligasa tantri asit धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ प्रार्थना करे तुम्हारे परिवार दे लिए सारे दोस्तां ले ले जिन्हां दा उद्धार नु प्राप्त करे यीशु मसीह दे नाम विच धन्यवाद करे तो परमेश्वर दी साख टाटड़े ओ शलबांग रबान दुस लबा हो सकला को परमेश्वर दी साख टाटड़े जिन्हां दा मुक्ति ने उन्हें तो परमेश्वर उन्हां दा मुक्ति हो यीशु मसीह दे नाम विच धन्यवाद करे पर सच्चाई नु जानने सच्चाई दे ज्ञान विच आउने धन्यवाद करे तो परमेश्वर दी साख टाटड़े ओ शलबांग रबान दुस लबा हो सकला को Praishliga Santandre, O Shalamang Raban, Redus Labao Sakalaku, Praishliga Santandre, Shalamang Raban, Redus, O Labaho Sakalaku, Praishliga Santandre, Shalamang Raban, Redus Labao Sakalaku, Praishta, Unade de Kulenda Parmeshu Masi, no Unade. प्रभु ऐसे मुक्तिदाता प्राप्त करन धन्यवाद कर परमेश्वर लिगा साख टाटड़े ओ शलमांग रबार दुस लबा हो सकला को प्रभु लिगा साख टाटड़े ओ रे बाबा बाबा होंगे बरबसलिगा बरबसनगसने ने बोना बलिगा साख टाटड़े ओ शलमांग रबार दुस लबा हो सकला को प्रभु लिगा साख टाटड़े ओ रे बाबा बाबा होंगे बरबसलिगा बरबसनगसने ने बोना बलिगा साख टाटड़े ओ धन्यवाद करता परमेश्वर धन्यवाद करने से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एट द समर हम वर्शिप एट द वर्शिप टीम नु स्वागत करते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दूसरा नाम नहीं है कोई और नाम नहीं यीशु मसीह के नाम की जय हाँ उसके नाम में अंधे देखते हैं लंगड़े चलते मुर्दे उठते हाँ वो नाम सारे आदर सारे महिमा के योग्य है कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु के जैसा
कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई दूसरा नाम नहीं है मेरे यीशु के जैसा। कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु के जैसा। कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा। कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु के जैसा। कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई और नाम नहीं यीशु मसीह के जैसा। सारी पृथ्वी के नीचे स्वर्ग कोई दूसरा नाम मेरे प्रभु के जैसा। कोई दूसरा नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। हाँ, कोई और नाम नहीं है स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे। केवल यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार 5 सितंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यह आपके ज्ञान के विषय में है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यशायाह अध्याय 11 वचन 9 NIV अनुवाद से, जो कहता है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 27 से लेकर 28 में लूका रोम जाते समय पौलुस के साथ हुई एक उत्साहित करने वाली घटना का वर्णन करता है। उन्हें ले जाने वाला जहाज और कुछ 274 लोग तूफान में फंस गए। धन्यवाद हो कि सभी यात्री तैरकर सुरक्षित माल्टा द्वीप पर पहुंच गए। वहां पर रहने वालों ने उनके प्रति महान दयालुता दिखाई और आग जलाकर उन्हें आग सेंकने के लिए बुलाया। जैसे ही पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 28 वचन 4 NKJV अनुवाद से। हालेलुया। जब देखने वाले सोच रहे थे कि पौलुस जहर के कारण सूज जाएगा और अचानक जमीन पर गिर कर मर जाएगा, तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह एक ईश्वर था।
किस वस्तु ने पौलुस को इतना अलग बना दिया था? वह अनंत जीवन सचेत था। हालेलुया। वह जानता था कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 6 वचन 23। जिसके पास अनंत जीवन है उसे जहर नहीं दिया जा सकता। आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 16 वचन 18 में यीशु ने यह कहा, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हालेलुया। यही वह जीवन है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। बाइबल कहती है कि ज्ञान के द्वारा सत्यनिष्ठ अपने उत्तराधिकार में पहुंचाया जाएगा। इसलिए आप देखते हैं यह ज्ञान के द्वारा काम करता है। यह आप में कार्य कर रहे मसीह के अमर और अविनाशी जीवन के ज्ञान के बारे में है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यूहन्ना ने कहा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13 में। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझ में कार्य कर रहे मसीह के दैवीय, अमर और अविनाशी जीवन को मेरी चेतना में लाने के लिए। मैं बीमारी, रोग और मानवीय स्वभाव को प्रभावित करने वाली सारी भ्रष्टता के ऊपर जीता हूँ। मैं परमेश्वर सरीखे का सहभागी हूँ। महिमा और दैवीयता के गुणों को प्रकट करते हुए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वचन 34, मरकुस अध्याय 16 वचन 17 से लेकर 18 और पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 11 से लेकर 12। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 7 से लेकर अध्याय 4 वचन 18 तक और नीति वचन अध्याय 16 से लेकर 17 तक। हालेलुया। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 21 वचन 1 से लेकर 9 और पहला शमूएल अध्याय 24। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे जय मसीह। मेरा नाम डॉली दत्त है और मैं इलाहाबाद से हूँ। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे आज अपने भाई की गवाही देने के लिए, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उनको हार्ट में आर्टरीज में ब्लॉकेज था, 3 आर्टरीज ब्लॉक्ड थी और ये ब्लॉकेज उनको पहले से नहीं था। अभी कुछ टेस्ट के दौरान उनको ये पता चला डॉक्टर्स को कि हार्ट की ब्लॉकेज है और उसको स्टेंट डाल के ब्लॉकेज को क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे उनका किडनीज का ट्रांसप्लांट वाला ऑपरेशन ड्यू है। तो वो किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, लेकिन हार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से उनको बोला गया कि पहले हार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब वो एडमिट हुए, बाकी सारी रिपोर्ट्स उनकी सब ठीक थी और ऑपरेशन टेबल पे उनको जो दवा दी गई, कोई इंजेक्शन दिया गया जो कि ऑपरेशन के पहले डॉक्टर सर्जन को देना था, उस इंजेक्शन का उनको एलर्जी हो गई और उसकी वजह से एकदम से उनको अटैक आ गया और वो पल्स उनका गिरने लग गया और सब तरफ पैनिक हो गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच में। और हम लोग तक भी एक खबर आई तो हम लोग सब जो है, हमारा विश्वास परमेश्वर पे था और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तब पास्टर आइजक को हम लोग ने फ़ोन लगाया और पास्टर आइजक ने भी प्रार्थना किया फ़ोन के द्वारा, और उन प्रार्थनाओं का असर इतना स्ट्रॉन्ग था कि फ़ौरन ही उनका हार्ट बीट स्टेबल होने लग गया। और जो पास्टर ने प्रार्थना करी थी वो कहा था कि स्पिरिट ऑफ फियर का अधिकार हम काटते हैं और स्पिरिट ऑफ डेथ का अधिकार काटते हैं। और वो एकदम सटीक प्रार्थना थी क्योंकि वही उस वक्त वहाँ पे था और उसको अधिकार जैसे ही पास्टर ने प्रार्थनाओं के द्वारा काटा वैसे ही उनका हार्ट बीट स्टेबल होने लग गया और वो स्टेबल हुए और उनका ऑपरेशन हो पाया। उनका वो स्टेंट जो डलना था वो डल पाया और वो आ गए वार्ड में, आईसीसीयू में थे वो। वहाँ पर वो ऑक्सीजन पे थे क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे और फिर प्रार्थनाएं कंटिन्यूअसली चली रही थी। तो नेक्स्ट डे भी उनका पल्स रेट फिर गिरने लग गया। जब वो ऑक्सीजन में थे, वो ऑक्सीजन मास्क
नहीं हटा पा रहे थे डॉक्टर्स। तो उसके लिए फिर प्रार्थनाओं के द्वारा उनका वहाँ भी ऑक्सीजन मास जो है 24 घंटे के बाद धीरे धीरे कम किया गया ऑक्सीजन का लेवल, और उसके बाद में मास्क उतर पाया, थर्ड डे पे मास्क उतर पाया, और आज वो घर आ गए हैं वापस, और उनका रिकवरी जारी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मौत के मुंह से, पास्टर के प्रार्थना के द्वारा मौत के मुंह से उनको हम लोग बाहर खींच के ले आए हैं, और वो आज अच्छे हैं और रिकवरी पे हैं, और हमारी प्रार्थनाएं जारी हैं उनके किडनी ट्रांसप्लांट तक का। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और हम पास्टर आइजक को धन्यवाद देते हैं जिनकी प्रार्थनाओं के कारण मेरे भाई हॉस्पिटल से सही सलामत घर वापस आ गए हैं। धन्यवाद प्रभु। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। गहरे प्यार से तूने मुझे प्यार किया। हाँ, तू धन्य है। तेरे सिवा और कोई भी नहीं, कोई भी। माँ से गहरा तेरा प्यार है। ओ धन्यवाद। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक दूर के समान रहूंगा।
तेरे साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। कि तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ओ यीशु तू धन्य, तू सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। हाँ, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब महान परमेश्वर है, वो धन्य है, उसने हमें माँ से गहरा प्यार अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हत्थां नूं उठावांगे उस परमेश्वर की स्तुति करने वास्ते। आपां ध्यान रखना कि असी अपने हत्थां नूं क्यों उठा रहे हैं। असी इस वास्ते हत्थां नूं नहीं उठाने कि साडा पड़ोसी हत्थां नूं उठा रहा। असी इस करके हत्थां नूं उठाने आ क्योंकि वचन कहंदा कि साडा हत्थां दा उठाया जाना परमेश्वर वास्ते शाम दी बली आ, संध्या काल दी बली आ। इट्स एन ऑफरिंग। ये परमेश्वर वास्ते भेंट है। इस करके अपने हत्थां नूं उठावांगे। तुसीं जिथे भी हो यीशु मसीह वास्ते अपने हत्थां नूं उठावांगे। परम पिता परमेश्वर वास्ते अपने हत्थां नूं उठावांगे। धन्नवाद करदे हां प्रभु तुहाडी दया वास्ते, करना वास्ते, प्रेम वास्ते। धन्नवाद प्रभु, तुसीं सब तो वध के हो, तुसीं दयालु हो, कृपालु हो। ये सारी दुनिया तुहाडे द्वारा बनाई गई आ और असीं तुहाडे हत्थां दी रचना। धन्नवाद प्रभु इस समय वास्ते जो तुसीं सानूं दिता कि असीं तुहाडे वचनां चों सीखीए और अगे वधीए। पवित्र आत्मा जी तुहाडी सहभागिता वास्ते असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां। असीं प्रार्थना करदे हां कि हर एक कन अभिषिक्त है सुनन वास्ते, हर एक दिल अभिषिक्त है समझण वास्ते। धन्नवाद करदे हां प्रभु
ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 100 ਗੁਣਾ परिणाਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਉਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਓਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਰਾਜਾਓਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਵਚਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ? ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਆ? ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਆ? ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਾ ਮਸੀਹਤ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਕਿ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰithvi ਬੇਡੋਲ ਅਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ। ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰithvi ਬੇਡੋਲ ਅਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ? ਕੋਈ ਗਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ। ਪ੍ਰithvi ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਗਹਿਰੇ ਜਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਧਿਆਰਾ ਸੀ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਲ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਟਰਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਜਾਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਹੈਵੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਜਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਜਾਲੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਓਗੇ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਟੀਨੇਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟੀਨੇਜਰ ਦੋਸਤ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਆ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, 4 ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੰਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਜਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ। ਤਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਭੋਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ, ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਣਦਾ? ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਜਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਔਰ ਅੰਧਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਭੋਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਲ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਜੇ ਕਿ ਚੰਗਾ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨੀਚੇ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਭੋਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈ? ਸ਼ਾਮ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ,
ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਜਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਟਰਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਜਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਸੀਹਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਬੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਚੱਲੂਗੇ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਓਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਓਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਠਾਓਗੇ? ਕਸ਼ਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ, ਸਾਹਸ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਰਵੋ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਖੜੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਸੀਹਤ ਦਿਖਾਓ, ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਡਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਕਰਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੈਲਰੀ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਨਖਾਹ ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 10,000 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 50,000 ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਟ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੀ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਬਹਾਨੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੌਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ? ਬੋਲ ਕੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ use your word. In spite of your prayer, use the word. Praise the Lord. Hallelujah.
ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 21 ਤੋਂ 23ਵਾਂ ਵਚਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਵੇ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਕੀਟਾਣੂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 10 ਕਰੋੜ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੇਂਗਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏਗਾ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੈਕਸਟ, ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਯੂਨਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਔਰ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਖਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਣ ਦੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ? ਓ ਬੋਏ, ਯੂ ਹੈਵ ਮਾਊਥ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਬੋਲੋ। ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਆ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯੂ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ? ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ? ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਦੇਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 13ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਆ? ਸਥਾਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਵਾਂ? ਸਿੰਪਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵਚਨ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਲਾਚਾਰ ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ? ਸਥਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ 17 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12th ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 8ਵੀਂ 'ਚ ਭਾਈ 4 ਸਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਲੇਟ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀਓ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 6ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।
और अगर तुसी बोलो ओ पास्टर जी विश्वास लगा चुके हैं और तुसी पिछे आओ, विश्वास अपने नाल लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को आदत है पिछे आने की, कहोगे तू चल मैं आया और मेरा विश्वास काम नहीं करे, तो मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है यार, मैं आया। विश्वास में पाई लगाना पवेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। विश्वास तो बना उन्हें प्रसन्न करना की है, असंभव है। लेट इदा ही है ना कि दुनिया कह रही है कि भाई पैसा नहीं है तो मुसीबत विच वा, तो मैं तुहानूं यही कह रहा, अगर विश्वास, मैं तुहानूं अंदरलियां गल्लां दस रहा, अंदरलियां। अगर वचनां नूं इस्तेमाल करना नहीं जानते तो मुसीबत च पाओगे, अगर विश्वास नूं इस्तेमाल करना नहीं जानते तो भी मुसीबत च पाओगे, क्योंकि जिस राज दे तुसीं हैगे आ वो राज इन्हां चीज़ां नाल चलदा, इन्हां चीज़ां नाल चलदा। चलो आपां देखांगे तीजा वचन 11:3, विश्वास नाल ही असीं जानते हां। बोलो विश्वास नाल ही, किसी होर चीज़ नाल तुसीं नहीं जानते, तुसीं साइंस नाल विज्ञान दे नाल नहीं जानते कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने वचन के द्वारा हुई है, क्योंकि साइंस की दसेगी बिग बैंग दे नाल हुई है। तां तुसीं पता लगाना कि दुनिया किद्दां बनी। कोई सानूं दसे कि मुर्गी पहला आई कि अंडा, मुर्गी, और बोलो किद्दां पता, मैं कहूँगा विश्वास नाल। वचन च लिखिया पहला की आया मुर्गी, बोलो कित्थे लिखिया। चलो आपां देखते हैं, उत्पत्ति 9 तो पढ़िया से ना, चलो आपां अगे पढ़ते हैं, 20 तो चलते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय 20वां वचन, फिर परमेश्वर ने कहा कि जल जीवंदे प्राणियों दे नाल भर जावे और पक्षी पृथ्वी दे विच आकाश के अंतर नाल उड़े। परमेश्वर ने कहा, अगे चलो, और परमेश्वर ने जाति जाति दे जल दे जंतुओं की और जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, और जल बहुत ही भर गया, और परमेश्वर ने हर एक उड़न वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि यह चंगा, कि पहला अंडे की सृष्टि की कि प्राणियों की सृष्टि की। तो मुर्गी पहला आई कि अंडा, किद्दां पता, विश्वास के नाल। तो साइंस तुहानूं जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि साइंस के कोल हर चीज़ का जवाब नहीं है, पर परमेश्वर के वचन के कोल है। कितनी वड्डी डिबेट चल रही है अज तक कि मुर्गी पहला आई कि अंडा, वो फालतू से टाइम खराब करते हैं। मेरे को सालों पहला का जवाब है, पहला की आई मुर्गी, किद्दां पता, विश्वास नाल। वापस चलांगे इब्रानिया 11:3, विश्वास के नाल। अगर तुसीं विश्वास नहीं लगा रहे तो तुहानूं ये चीज़ां समझ नहीं आउणगीਆਂ, क्योंकि विश्वास नाल ही असीं जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सोच के देखो, तुहानूं की लगेगा कि सब कुछ किद्दां आया, पैसे दे नाल, बाप बड़ा रुपया, सब तो बड़ा रुपया। तुसीं गलत ज्ञान तो आए आ, क्योंकि विश्वास के नाल ही असीं जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं है कि जो कुछ देखने च आउंदा वो देखिया हुई चीज़ों नाल बनिया। वो की कह रहा कि जो देखने विच आंदा वो देखिया हुई चीज़ों नाल नहीं बनिया। अगर मैं तुहानूं एक दीवार दिखावां और मैं पूछा कि दीवार किहना बनी आ, और तुहानूं इट्टां नज़र आउणगीਆਂ, और तुसीं की कहोगे कि दीवार इट्टां नाल बनी आ, तुसीं बोलोगे सरी नाल बनी आ, सीमेंट ते बनी है। तो बाइबल की कह रही है कि जिहड़ियां चीज़ां देखने विच आंदियां वो देखिया हुई चीज़ों नाल नहीं बनिया। और तुहानूं की लग रहा कि सृष्टि किद्दां बनी आ, पैसे नाल, क्योंकि सानूं पता लग रहा कि सृष्टि किद्दां बनी आ, बोले गए वचनां दे नाल। हालेलुया। पर यह नहीं है कि जो कुछ देखने आंदा वो देखिया हुई वस्तुओं नाल बनिया। दीवार देखने नाल की लग रहा वा कि किहना बनी आ, इट्टां नाल, सरिये नाल, सीमेंट नाल। और बाइबल की कह रही है किद्दां बनी आ, वचनां दे नाल। हालेलुया। किसी वास्ते बेवकूफ़ी आ, लेकिन साडे वास्ते सच है। किद्दां सच है? विश्वास दे नाल। और सानूं देखण दी जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास की आ अनदेखिया वस्तुओं का प्रमाण। चलते हैं पहले वचन दे विच कि लिखा था, विश्वास आस की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी, बोलो अनदेखी, प्रेज द लॉर्ड, अनदेखी वस्तुओं का परिणाम। हालेलुया, हालेलुया। तो असी हालातां नूं बदलण का इंतजार नहीं करते, असी की करते हैं, हालातां नूं बदल दिंदे आ। परमेश्वर ने यही किया कि उन्होंने वो जंगल के रस्ते विच लै गया इजराइल के बच्चों नूं, और जंगल में भी उन्होंने की किया, उन्होंने वास्ते एक नवा वातावरण बना दिता। दिन में उन्होंने उपर की सी बदल, और रात में की सी अग का खंबा। सिंपल, दैट्स गॉड। ताए कदी ना कहो ओ डॉक्टर ने क्या वा मेरी ट्यूब दे विच परेशानी आ, हुण मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अगर तुसीं विश्वास नहीं लगा रहे, प्रभु मेरी ट्यूब खोलो, परमेश्वर बंद ट्यूब तो भी बच्चा पैदा कर सकता। अपनी बेवकूफ़ी नाल परमेश्वर नूं सीमित ना करो। नहीं मेरा गर्भाशय कर दिता वा, बिना गर्भाशय के भी प्रभु बच्चा पैदा कर सकता। वो प्रभु है, प्रभु।
ਉਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀ, ਬਟਾਲੀਅਨ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਪ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਬੋਲੇ ਇਸ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਅਗਰ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੀਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਵਸਤੂ ਔਰ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ 3 ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਬਿਲ ਨੇ ਕੈਨ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜਕੁੜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਵੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸਾ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਦਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਦਵੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਦ ਜੀਪ ਚੱਲ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ 2 ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਦਵੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ 3 ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਟਸ ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਇਆ, ਕਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜਕੁੜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਪੜਾਂਗੇ ਮਲਾਕੀ 3 ਅਧਿਆਇ 10ਵਾਂ ਵਚਨ 1 2 3। ਹਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਂਦਾ ਔਰ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
ਕਿ ਦਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਦਸਵੰਧ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕੰਪਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਹੋ, ਯੂਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਦਿਓ? ਦਸਵੰਧ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਦੇ ਆਓ। ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆ, ਮੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ, ਸਾਰੇ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਲੋ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਸੋਚੋ ਕਿ 20 ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦਣ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਊਗੀ? ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਦਸਵੰਧ। ਬੋਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਮ ਔਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਸਵੰਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹੱਸ ਲਓ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਭਾਈ ਜੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂ ਰਵੇ। ਸੇਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਪਰੰਪਾਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਦਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਕੁੜਕੁੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਰੋਮੀਓ 14:23। ਤਰਾਜ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ। ਅਗਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਵੋ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦਵੋ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਕੁੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦਵੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਰਵੇ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਬੋਲੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੋਲੀ ਆ। ਪਪੇ ਨੂੰ ਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਲੋ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਦਵੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਰੇਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈਰਾ ਇਨ ਤਲਾਰਾ ਬਾਬੰਦਰਾ ਬਾ ਸੇਖਰੇ ਬੇ ਖੇਂਦਰ ਬੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੱਸ ਲੋ, ਹਾ 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 ਹਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਾ, ਜੀਵਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਊਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਹਿਮਾ। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है।
अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है। और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु तुझसे प्रेम करूं, हाँ कितना तुझसे प्रेम करूं। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਅਵਸਰ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਪ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਂਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੋਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਕਿ 150 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾ की बात है। अपना के और अगर ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੱਪੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡਾ ਔਰ ਪੱਪਾ। तेरा प्रेम पड़ोसी ने बोलो कि अगर प्रार्थना नहीं कर रहे तो पप्पे दे आगे डंडा फिर पप्पा। ये ना करो, प्रार्थना करो। अगर असी प्रार्थना कर रहे तो तुसी क्यों नहीं कर रहे? और प्रार्थना करो साढ़े नाल। असी दिन में 3 वारी प्रार्थना करते हैं, सवेरे 7:30 तो 8, शाम ਨੂੰ 4:30 ਤੋਂ 5 और रात ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 1। प्रार्थना करो, ये ਜ਼ਰੂਰੀ है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ और ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹ 23 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 36 ਚਰਚਿਸ ਹੈ, 14 ਚਿਲਡਰਨ ਚਰਚ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉद्धार ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁरुष ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਲਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਯੂਥ, ਟੀਨੇਜਰ, ਕੁਆਇਰ, ਅਸ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ 75% ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਬਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਜੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਕਿ 4ਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁरुष ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਲਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਯੂਥ, ਟੀਨੇਜਰ, ਕੁਆਇਰ, ਅਸ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ 75% ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਬਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਜੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.